اچھا سر، دبئی کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نیا پاکستان جو چینل ہے اس نے آج بڑا اچھا مسئلہ ریز کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے عمران خان کو پرائم منسٹر بننے میں بڑا آپ کا کردار ہے۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے نیا پاکستان؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا سر، دبئی کے بعد اب بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اب مسلمان جنہیں کشمیر کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اب وہ کس سمت جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ آزمائش ہے، امت مسلمان نامی چیز تو کچھ تھی نہیں۔ یہ پاکستان ہی ایک دلیر ملک تھا، اور عمران خان کی قیادت میں اس نے پھر ایک نعرہ لگایا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں ان چلے ہوئے کارتوسوں سے، اربوں سے پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، جو دولت کے انبار کے اوپر ان کے قالین اگر 3-3 فٹ موٹے ہیں تو انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ جہاد تو ہم لڑنے والی قوم ہے نا، کہ جس نے اللہ کے فضل و کرم نے جو زمینی خدا ہے ان کو افغانستان میں شکست دی۔ بھارت جیسے نکمے اور ذلیل اور گھٹیا ملک کو جو ہم لتاڑ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے امت بھی ہم ہیں، امت مسلمہ بھی ہم ہیں، اور ہم ہی انشاءاللہ العزیز اسرائیل کے دانت کھٹے کریں گے۔ اور یہ جو بحرین اور دبئی اور بعد میں کوئی اور بھی آ جائیں، یہ خاندان وہاں پہ قابض ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ذرا یہ مسئلہ درست ہو لے، پاکستان ان کی طرف دیکھے گا کہ یہ کس طرح مودی جیسے ظالم کو یہ بیسٹ ایوارڈ وہاں پہ دیتے ہیں اور مندر بناتے ہیں۔ ہم نے تو بڑا غائبانہ ایمان لایا تھا، ایک عرب سے ایک آواز اٹھی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور ہم یہاں پہ 4,500 میل دور بیٹھے ہند میں جو ہے نا ہم نے آمین کہی تھی، اور شاید میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا تھا کہ مجھے خوشبو آتی ہے اس طرف سے، تو ہم آقا نامدار کی سبز گنبد والے کی خوشبو ہیں، ہم انشاءاللہ اس خوشبو ہیں اور اس سے ہم طاقت پکڑتے ہیں۔ OIC کس لیے بنی ہے؟ کبھی فلسطین پہ ظلم ہوتا ہے، بحرین کبھی شام میں ظلم ہوتا ہے، کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، لیکن جو مسلمان جنہیں اکٹھا ہونا چاہیے تھا، جنہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، آج وہ خود ہی بکھر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ OIC کے بارے میں تو کسی نے بڑا خوب کہا تھا، OIC، کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، یہ صرف عرب ملکوں کی چمچہ گیری کرتے ہیں۔ ان کے جتنے بھی سفیر ہوتے ہیں، ایمبیسڈر ہوتے ہیں، رکن ہوتے ہیں، یہ بڑے قیمتی تحفے پاتے ہیں۔ جدہ میں ان کا دفتر ہے، میں جانتا ہوں، میں بڑے عرصے سے وہاں پہ رہا ہوں۔ ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس نے اپنی شمشیر پہ کسی کو بھروسہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تیل کی دولت سے پاکستان پل رہا ہے، تو وہ میں نے پچھلے سال جا کے ان عربوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کہ لا تفکر کدا، کہ اس طرح آپ مت سوچیں، یہ عمران خان ہے، یہ جو ہے نا کبھی بھی دشمن کے آگے نہیں جھکے گا۔ ان کو پرواہ نہیں ہے جی، کیا مومن کو، بندہ مومن کو کیا پرواہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بحرین چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، فلانا، یہ ایسے ہے، یہاں سے لے کے روات تک دبئی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ملک ہے؟ انہوں نے کیا لڑنا ہے؟ ان کی فوجوں نے کیا لڑنا ہے؟ ان کے غترا ہوا گال اور باز اور عقاب اور ہوٹل اور مینجمنٹ، شرابیں اور اس طرح کی ان کی راتیں چلانے والے یہ لوگ، یہ دلال لوگ ہیں، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں، ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن کی طرف سے بہت تنقید کی جاتی تھی کہ یہ یہودی ہے، یہودی ایجنٹ ہے، لیکن خان صاحب نے ریسنٹلی اپنا جو انہوں نے بیان کلیئر کر دیا کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جو خان صاحب کو کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ نہیں بولے، لیکن خان صاحب نے اپنا موضوع وقف کر دیا۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تو اسی لیے تو ہمارا لیڈر ہے نا، اسی لیے تو ہمارا مجاہد لیڈر ہے۔ ہم فائٹر لوگ ہیں، ہمارے فائٹروں کا سپریم کمانڈر عمران خان ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی جان لیا تھا، آج سے 13-14 سال پہلے، کہ یہی شخص ہے، اسی سے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کرے، انشاءاللہ عزیز پاکستان عزت پائے گا۔ اور میں ایک آپ کے چینل کے تھرو یہ کہہ دوں کہ یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چینی، آٹا اور ٹماٹر سے قومیں بنتی ہیں، تو انشاءاللہ قوم بھی بنا کے دکھا دیں گے۔ اور باقی کام کر لیے نا، ان کو ٹماٹر بھی سستے کھلا دیں، ان کو چینی بھی سستی کھلا دیں گے، لیکن یہ چور ہیں، یہ غدار ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان، اس نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر میں نے ایک بات کہی ہے کہ جبہ و دستار والے ہوں یا کوئی امامہ اور شیخ والے، یہ کوئی چیز نہیں، ہم نے لڑنا ہے انشاءاللہ، ہم لڑ کے دکھائیں گے۔ ہم مرد مجاہد ہیں، ہم زمین کے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں نہیں جیتنا۔ اس حوالے سے کہ جو خان صاحب کے دعوے تھے، تبدیلی آ جائے گی؟ ابھی تک کتنی تبدیلی آ گئی اور آگے کیا امیدیں آپ؟ تبدیلی یہی رکی ہے نا کہ ان کو چینی مہنگی مل رہی ہے، تبدیلی یہی پہ رکی ہے نا۔ تبدیلی یہ تو نہیں بتاتے کہ 600 روپے دیہڑ والا 1000 روپے لے رہا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا سر، دبئی کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نیا پاکستان جو چینل ہے اس نے آج بڑا اچھا مسئلہ ریز کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے عمران خان کو پرائم منسٹر بننے میں بڑا آپ کا کردار ہے۔
जहाँ तक बहरीन और दुबई का ताल्लुक़ है, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम रियासतें वो ज़ालिमों और जाबरों को वो तस्लीम कर रही हैं, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसी है। हम बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हम सोच भी नहीं सकते कभी इसराइल को तस्लीम करने के बारे में। जब तक वो फ़लस्तीन के ऊपर से अपना कब्ज़ा नहीं हटाएंगे, कभी हमारा जो क़िबला अव्वल है उसको आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, तो हम तो सोच नहीं सकते। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाहिद एक ऐसी कौम है जो भूखा रह सकती है, जो हर जुल्म सह सकती है, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जब उस पर आ जाए, इस्लामिक नुक्ता नज़र, तो पाकिस्तानी कौम कभी पीछे हटने वाली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान नहीं हैं। आपने देख लिया होगा जब गुस्ताखाना खाकों का मसला हुआ, हुर्मत रसूल का मसला हो, हुर्मत कुरान का मसला हो, हुर्मत क़िबला अव्वल का मसला हो, पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह कभी पीछे नहीं हटेगी। हम कभी इंशाल्लाह सोच भी नहीं सकते। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये साफ़ कह दिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हमें कोई किसी से क्या रीज़न है ये मुल्क क्यों इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं? उनके मुफादात होंगे, वो कुछ किसी मुल्क के एजेंडे पे काम कर रहा है, वो बहुत से मुल्कों पे डिपेंड करते हैं। उनके ईमान की कमज़ोरी हो सकती है, या हो सकता है उनकी मैशत मतलब किसी ऐसे मुल्क से जुड़ी हो कि वो खुलकर नहीं बोल सकते, वो डरते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं पाकिस्तान के मुसलमान, हमारा सिर्फ ईमान है अल्लाह पर। हम अल्लाह के अलावा ना किसी से डरते हैं, ना किसी से सोचते हैं कि वो हमारा वसीला बनेगा। इस वजह से हम बहैसियत कौम कभी भी इंशाल्लाह ना कौम और ना इमरान खान हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी इसराइल को तस्लीम करें। वो मुल्क जिन्हें कश्मीर के लिए बोलना चाहिए था, शाम के लिए बोलना चाहिए था, इराक़ के लिए बोलना चाहिए था, मुसलमान उम्मा के लिए इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन वो मुल्क यहूदियों के आगे, काफरों के आगे वो झुक रहे हैं मुल्क। कभी मोदी को सोने का हार पहनाया जाता है, कभी इसराइल को तस्लीम किया जाता है, तो क्या कहते हैं? देखिए जी, हमारी बदकिस्मती ये है हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ की कि अब सऊदी अरेबिया को आप ले लें, उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में की हुई है, उनके वहाँ पे अपने मसाइल हैं। वो अमेरिका के, अब दूसरे लफ्ज़ में मुझे अच्छा नहीं लगता ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, लेकिन चमचागिर मुल्क हैं, वो उनके एजेंडों पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ये मजबूरियाँ हैं। उनकी फ़ाइनेंस की मजबूरी हो सकती है, जिसे हम माशी मजबूरी कहते हैं, उनके और कोई मसला होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है। हमारे पास दुनिया की सुपर वन हमारे पास फ़ौज है, हमें अल्लाह ने दुनिया का बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे ईमान रखने वाला लीडर दिया है। हमारे पास बड़ी अच्छी कौम है जो आपस में सारे इख्तलाफ कर सकती है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो तो हम एक हो जाते हैं। ठीक है, खान साहब को यहूदी कहा जाता था, यहूदी एजेंट कहा जाता था, लेकिन खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़िह है कि मैं इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करूँगा, तो क्या कहते हैं? देखिए जी, इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम आज का नहीं, बड़े अरसे से लग रहा है। हमें भी इमरान खान का साथ देते हुए कोई तकरीबन 12-14 साल हो गए। हम भी इस चीज़ को सुनते रहें, हम फेस करते रहें, लेकिन इमरान खान ने, या पिछले दिनों असम्बली के हालात देख लें, फिर यूनाइटेड नेशन की स्पीच देख लें, इमरान खान ने वाज़ह कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कौन यहूदियों का एजेंट है और कौन अल्लाह के एजेंडे पे काम कर रहा है। ये आपको कल के इजलास में, परसों के इजलास में आपने देख लिया होगा, फैटफ के मसले में आपने देख लिया होगा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और हमारी सारी अपोजिशन यहूदियों के एजेंडे में चाह रही थी कि कहीं FATF में इमरान खान कामयाब ना हो जाए और पाकिस्तान अपने पाँव पे ना खड़ा हो जाए और हमारा खाना पीना बंद ना हो जाए। उसके अलावा आप इमरान खान की यूनाइटेड नेशन में सारे दुनिया के काफिरों के सामने बैठ के इमरान खान का ये कहना कि मेरा बिलीव है अल्लाह पे और हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, खून के आखिरी कत्ते तक लड़ेंगे। अब भी अगर कोई कहता है कि इमरान खान यहूदियों के एजेंडे पे चल रहा है तो उसकी अक्ल पे हम जो है ना वो मातम ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुबई के बाद बहरीन ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया, इस हवाले से क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं नया पाकिस्तान चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगा बहरीन के बाद, जो जैसे दुबई और बहरीन ने तस्लीम किया इसराइल को, तो हम इसकी आज जो प्रेस क्लब में हमने मुजाहरा किया है, तो बेसिक मुजाहरे का मकसद था जो फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती और इसराइल के ख़िलाफ़, बहरीन और दुबई के ख़िलाफ़ मुजाहरा करना था। और हमने दुनिया को बताना था कि हम पाकिस्तानी हमेशा की तरह फ़लस्तीनियों, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि फ़लस्तीनियों को जिस तरह आग और खून में नहलाया जा रहा है तो यकीनन एक काबिल मज़म्मत अमल है ये, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और इसके अलावा जैसा कि उन्होंने तस्लीम किया, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा के लिए ये सोच और समझ के लिए ज़रूरत है उनकी, क्योंकि OIC में जो केस मसला कश्मीर का गया और उसके बाद अब फ़लस्तीन का मामला भी उठा हुआ है, लेकिन OIC जो कि नाम नहाद इस्लामी तंजीम है, मैं समझता हूँ उस तंजीम को जागना होगा, सोचना होगा। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जो कि शाह महमूद कुरैशी ने एक दफ़ा TV चैनल पे बैठ के कहा तो कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ खुलकर बोले, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने का असर हुआ कि सऊदी अरब की
واضح پالیسی آ گئی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اسی طرح ہم امید کرتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ عرب تسلیم کریں گے, مجھے امید ہے کہ سعودی عرب تسلیم نہیں کرے گا, اور جو بحرین اور UAE نے تسلیم کیا ہے یقیناً اس کا جو خمیازہ ہے ان کو بھگتنا پڑے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.